उत्कल वेदांत मॉडल स्कूल तरफ समस्त को स्वागत जनावछि। तो पिलाए गतकाली आम आलोचना करुले जल संपद विषय रे कौन जल संपद विषय रे एवं विभिन्न प्रकल्प कार्य नमामि गंगे विषय रे काली टिके कहितिली, जोटा कि केंद्र सरकार एक कार्य गंगा नदी को सफा करने पाई। एवं आज आम आ कौन देखा पिले आमर केते गुड़िए नदी देखा कौटी देखा आम मानचित्र रे देखा कौटी मानचित्र रे देखा आटलास रे आस देखा ये देख महानदी महानदी एटा महानदी रो गतिपथ देखि पारुथबो। ब्राह्मणी नदी एटा ब्रह्मपुत्र नदी तार गतिपथ एटा। ए देखो गोदावरी 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 नदी रो गतिपथ एटा एटा गोदावरी देखि पारुथबो। कृष्णा नदी ये देखो कृष्णा नदी एटा तार गतिपथ एटा देखिले। आउ ये देखो नर्मदा एटा एटा नर्मदा नदी रो गतिपथ देखिल। गंगा नदी रो गतिपथ एटा। जमुना जमुना नदी। तो एहीपरि भाव में विभिन्न प्रकार नद नदी गुड़िक आम देश रे बही जाई अछि। पिलाए जल हेउची एक असरंती मूल्यवान प्राकृतिक संपद। जल कौन एक असरंती मूल्यवान प्राकृतिक संपद। असरंती माने जहा सरीब नाही, आउ कौन मूल्यवान आम पई बहुत मूल्यवान प्राकृतिक संपद प्रकृति दत्त जोटा प्रकृति जहा आमको देखी। एवं आमे जल किपरि भाबरे पाई थाउ वर्षा जल एवं सही वर्षा जल विभिन्न नद नदी झरणा ह्रद आदि गुड़िकरे कौन बही जाए ह्रद मानकरे गच्छित होइकी रहे। एवं एई वर्षा जल को संरक्षण करि रखिबा पई आमे काली आलोचना करथिले ना विभिन्न प्रकार सेतु विभिन्न प्रकार डैम गुड़िक निर्माण हेची। तो ए विभिन्न प्रकार डैम गुड़िक जो निर्माण हेची पिलाए सेथिरे केते गुड़िए कौन आमे विद्युत प्रकल्प मध्य देखा पाऊ। को प्रकल्प विद्युत प्रकल्प जल विद्युत प्रकल्प बुझीपार कि नहीं। जल विद्युत प्रकल्प देखा पाऊ आमे। यार अर्थ जो जल आमे वर्षा जल को संचय कर रखिले एक डैम साहाय्य रे सही जल को गोटे निर्दिष्ट कौन बाट देई ताको निर्गत करा जाई जल विद्युत शक्ति सेठारे उत्पादन करा जाए। एवं से जो जल बही जीव सही जल को पुनश्च केनाल माध्यम रे कौन कृषि क्षेत्र रे कृषि कार्य पई लगा जाई थाए जलसेचन। तो एबे आमे पिले केते गुडी हमर कौन जल विद्युत प्रकल्प गुड़िक देखिबा। कौन जल विद्युत प्रकल्प गुड़िक कोठी देखिबा मानचित्र रे देखिबा। तुम देखि पारुछ तो एटा एटा होची मानचित्र कौन मानचित्र। अच्छा मानचित्र रे गोटे छोटिया जिनसटे बुझी था पिले दिग निर्णय किपरि करबा टिके जानी था। अच्छा आमे जेते बेले जेबे भी मानचित्र को देखुची गोटे बही रे देखुचे कि गोटे कागज रे देखुचे बड़ पेज रे देखुचे जेते बेले भी ताको आमे देखुची ए देखुचे देखि पारछो कि नहीं सब बेले तार ऊपर अंश को अंश ए ऊपर अंश ए ऊपर अंशटा एटा होची पिले उत्तर को उत्तर दिग एटा को दिग हबो उत्तर दिग। यार तल पार्श्व एटा 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 कोन हबो एटा हबो दक्षिण दिग। को दिग दक्षिण उत्तर उत्तर रो विपरीत दक्षिण उत्तर दक्षिण ऊपर अंश उत्तर तल अंश दक्षिण। एवं आम डाहाण पट कहा डाहाण पट आम डाहाण पट आम डाहाण पट एटा एटा हबो पूर्व कौन एटा हबो पूर्व को दिग पूर्व दिग। एवं तार कौन तार
ବିପରୀତ ପଶ୍ଚିମ, ଏଇଟା ପୂର୍ବ ପଶ୍ଚିମ, ପୂର୍ବ ପଶ୍ଚିମ, ଉତ୍ତର ଦକ୍ଷିଣ, ପୂର୍ବ ପଶ୍ଚିମ। ଏହିପରି ଭାବରେ ତୁମେ ମାନଚିତ୍ର ଦେଖିଲେ ଦିଗ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବ। ଏଇଟା ବି ସେଇ ସମାନ ଧରଣର ଉତ୍ତର ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ପଶ୍ଚିମ, ଉତ୍ତର ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ପଶ୍ଚିମ। ଆଚ୍ଛା ଦେଖିପାରୁଥିବ ତମେ ଏଇଟା ଆମର ଭାରତ ମାନଚିତ୍ର, ମାନେ ଆମ ଭାରତ ଦେଶ ଏଇଭଳିଆ ଅଛି, ଅଛି କି ନାହିଁ? ଆମ ଭାରତର ମାନଚିତ୍ର ଏଇଟା, ବୁଝି ହେଉଛି ତ? ତ ଏବେ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଜଳବିଦ୍ୟୁତ ପ୍ରକଳ୍ପ ଆମେ ଦେଖିବା। କୋଉଠି? ମାନଚିତ୍ରରେ ଦେଖିବା। ଏଇ ଦେଖ ପିଲେ, ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ବିଦ୍ୟୁତ ପ୍ରକଳ୍ପ ଦେଖିବା। ଜଳବିଦ୍ୟୁତ ପ୍ରକଳ୍ପ ହୀରାକୁଦ, ଏଇଟା କ'ଣ? ହୀରାକୁଦ କୋଉଠି? ଆମ ପାଖରେ ଅଛି ଯୋଉଟା, ସମ୍ବଲପୁର ଜଳବିଦ୍ୟୁତ ପ୍ରକଳ୍ପ। ରେଙ୍ଗାଲି, କୋଉଟା? ରେଙ୍ଗାଲି। ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀ, ଏଇ ଦେଖ ବାଲିମେଲା, ଏଇଟା ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ହୀରାକୁଦ, ରେଙ୍ଗାଲି, ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀ ଆଉ ବାଲିମେଲା। ଏଇଟା ହେଉଛି ଜଳବିଦ୍ୟୁତ ପ୍ରକଳ୍ପ। ଆହୁରି ଦେଖିବା ଜଳବିଦ୍ୟୁତ ପ୍ରକଳ୍ପ କୋଉଟା ଅଛି। ଏଇ ଦେଖିପାରୁଛ, ଏଇଟା ଅଛି ନାଗାର୍ଜୁନ ସାଗର, ଏଇଟା ବି ଜଳବିଦ୍ୟୁତ ପ୍ରକଳ୍ପ। ତୁଙ୍ଗଭଦ୍ରା ଜଳବିଦ୍ୟୁତ ପ୍ରକଳ୍ପ ହେଲା। କୋଏନା, ଏଇଟା ବି ଜଳବିଦ୍ୟୁତ ପ୍ରକଳ୍ପ, ଦେଖିପାରୁଛ ତ? ବୀରସିଂହପୁର, ଏଇଟା ବି ଜଳବିଦ୍ୟୁତ ପ୍ରକଳ୍ପ। ଏହିପରି ଭାରତରେ ଆମର ଆହୁରି ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଜଳବିଦ୍ୟୁତ ପ୍ରକଳ୍ପ ଅଛି। ତ ତୁମେ ନିଜେ ଭଲ କି ଘରେ ଦେଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ମାନଚିତ୍ରରେ କ'ଣ ଜଳବିଦ୍ୟୁତ ପ୍ରକଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକ, ଏବଂ ତୁମେ ଚିହ୍ନିବ, ବୁଝିହେଲା? ତ ଜଳ ସମ୍ପଦ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ ପିଲେ, ଏବେ ଆସିବା ଆମର ଅନ୍ୟ ଏକ ମୂଲ୍ୟବାନ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦ, ପଶୁ ସମ୍ପଦ। କୋଉ ସମ୍ପଦ? ପଶୁ ସମ୍ପଦ। ଆଚ୍ଛା, ଆମ ଦେଶରେ, ଆମ ଭାରତରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ପଶୁପକ୍ଷୀ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉ। କ'ଣ? ଅନେକ ପ୍ରକାର ପଶୁପକ୍ଷୀ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉ। ତ ସେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ହେଉ ଅବା ପରୋକ୍ଷ ହେଉ, ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ହେଉ କିମ୍ବା ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ହେଉ, ସେମାନେ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆସିଥାନ୍ତି। କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଆମେ ଗୃହପାଳିତ ପଶୁ ରଖିଥାଉ, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଘରେ ରଖି ତାଙ୍କର ଲାଲନ ପାଲନ କରିଥାଉ, ଏବଂ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିବଦଳରେ ସେମାନେ ଆମର କିଛି କାମରେ ଲାଗିଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କଠାରୁ ଆମେ କିଛି ସେବା ମଧ୍ୟ ଆଶା କରିଥାଉ। କ'ଣ? ଗାଈ, ମଇଁଷି, ବଳଦ, ଛେଲି, ମେଣ୍ଢା, ଏସବୁ କ'ଣ? କୁକୁର, ଗୃହପାଳିତ ପଶୁ, ଗୃହପାଳିତ ପଶୁ କି ନାହିଁ? ଏହିସବୁ ପଶୁମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଘରେ ରଖି ତାଙ୍କର ଲାଲନ ପାଲନ କରିଥାଉ। ଆଉ ବାଘ, ଭାଲୁ, ହାତୀ, ଗଣ୍ଡା, ଏଇଟା ବି ଆମେ ଘରେ ରଖି ପାଳନ କରିଥାଉ, ହଁ କି ନାହିଁ? ନାଇଁ, ବାଘ, ଭାଲୁ, ହାତୀ, ଗଣ୍ଡା, ଏଇ ଯୋଉ ସିଂହ, ଏଇ ଯୋଉ ଆମେ କହୁଛେ ଏଇ ଯୋଉ ପଶୁମାନେ, ଏମାନେ ହେଲେ ପିଲାଏ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ। କ'ଣ? ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ। ଏମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଘରେ ରଖି ଲାଲନ ପାଲନ କରୁନି। ଏମାନେ ବଣରେ ରହନ୍ତି। କୋଉଠି ରହନ୍ତି? ବଣରେ ରହନ୍ତି। ବଣୁଆ ଜନ୍ତୁ କହିପାରିବା ଆମେ ଏମାନଙ୍କୁ। କୋଉଟା? ଏଇ ହାତୀ, ଭାଲୁ, ସିଂହ, ବାଘ, ଗଣ୍ଡା, ଏଇ ସବୁ ପଶୁ ଗୁଡାକ କ'ଣ? ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ପିଲାଏ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ। କୋଉ ଜନ୍ତୁ? ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ। ଏମାନେ ବଣରେ ରହନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଲାଲନ ପାଲନ କରୁନି। ଏମାନେ ବଣରେ ରହି ନିଜ ଭାବରେ ନିଜେ ସେମାନେ ବଞ୍ଚିଥାନ୍ତି, ବୁଝିହେଲା? ଏବଂ ଆଉ ଯୋଉ ରହିଲେ ଗାଈ, ମଇଁଷି, କୁକୁର, ଛେଳି, ମେଣ୍ଢା, ବଳଦ, ଏମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଘରେ ରଖି ତାଙ୍କର ଲାଲନ ପାଲନ କରିଥାଉ, ଏବଂ ପ୍ରତିବଦଳରେ ସେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ହେଉ କିମ୍ବା ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆସିଥାନ୍ତି। କୋଉମାନେ? ସେ ଗୃହପାଳିତ ପଶୁ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ହୁଅନ୍ତୁ, ବୁଝିପାରୁଛ କି ନାହିଁ? ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ। ଏମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଘରେ ରଖୁନେ। ଘରେ ରଖ, କିଏ ରଖ? କିଏ ରଖିଛ? କିଏ ହାତୀ ରଖିଛ? କିଏ ଭାଲୁ ରଖିଛ? କି ବାଘ ରଖିଛ? ନାଇଁ, କିଏ ରଖୁନି। ଆମେ କେହି ଏମାନଙ୍କୁ ରଖୁନି, ବୁଝିହେଲା? ତ ଆମ ଦେଶର ରାଜସ୍ଥାନ, ହରିୟାଣା, ପଞ୍ଜାବ, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ, ଏଇ ଅଞ୍ଚଳ ମାନଙ୍କରେ, କୋଉଠି? ରାଜସ୍ଥାନ,
ହରିୟାଣା ପଞ୍ଜାବ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ এই ରାଜ୍ୟ ମାନଙ୍କରେ ଉନ୍ନତ ମାନର ଗାଈ ଓ ମହିଷୀ ଦେଖିବାକୁ ପାଉ ଆମେ। କ'ଣ ଉନ୍ନତ ମାନର ବଢିଆ ଧରଣର କ'ଣ ଗାଈ ଓ ମହିଷୀ। ଗାଈ ଓ ମହିଷୀ କ'ଣ କୋଉ କାମରେ ଲାଗନ୍ତି? ଆମର କୋଉ କାମରେ ଲାଗନ୍ତି? କ୍ଷୀର ଦେଇଥାନ୍ତି ନା ଆମକୁ, ଦେଇଥାନ୍ତି କି ନାହିଁ? ତ ଆମେ ରାଜସ୍ଥାନ ହରିୟାଣା ପଞ୍ଜାବ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ এই ରାଜ୍ୟ ମାନଙ୍କରେ ଉନ୍ନତ ମାନର ଗାଈ ଓ ମହିଷୀ ଦେଖିବାକୁ ପାଉ। କାହିଁକି ଦେଖିବାକୁ ପାଉ? କାରଣ ସେ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନେ ଗାଈ ଓ ମହିଷୀ ବେଶୀ ପରିମାଣରେ ଉନ୍ନତ ଧରଣର ଗାଈ ଓ ମହିଷୀ ପାଳନ କରନ୍ତି। ବୁଝିହେଲା? ଜମ୍ମୁ ଓ କାଶ୍ମୀରରେ ମେଣ୍ଢା ପାଳନ କରାଯାଏ। ଆମେ ଜମ୍ମୁ ଓ କାଶ୍ମୀର ଯଦି ଯିବା ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆମେ ବହୁ ପରିମାଣରେ ମେଣ୍ଢା ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା। କ'ଣ ମେଣ୍ଢା ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା। ବୁଝିହେଲା? କାହିଁକି? କାହିଁକି ଜମ୍ମୁ ଓ କାଶ୍ମୀର ସେ ରାଜ୍ୟର ଲୋକମାନେ କ'ଣ ମେଣ୍ଢା ପାଳନ କରନ୍ତି। କ'ଣ ପାଳନ କରନ୍ତି? ମେଣ୍ଢା ପାଳନ କରନ୍ତି। ତ ଏଟା ତ ଆମର କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଗୃହପାଳିତ ପଶୁ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିଲେ। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ଯୋଉ ଅଛନ୍ତି ପିଲା ଆମର ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ, ଯୋଉ ଏଇ ଯୋଉ କହିଲି ହାତୀ, ଭାଲୁ, ବାଘ, ସିଂହ, ବୁଝି ହଉଛି କି ନାହିଁ? ଏମାନଙ୍କର ଶରୀରର କେତେକ ଅଙ୍ଗ ବହୁ ମୂଲ୍ୟବାନ, ବହୁତ ମୂଲ୍ୟବାନ। ଯେପରି ବାଘର ଚମଡ଼ା, ହାତୀ ଦାନ୍ତ, ଏହା ବହୁତ ମୂଲ୍ୟବାନ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଣିଷ କେତେକ ଅସାମାଜିକ ପ୍ରାଣୀ ଯୋଉମାନେ କି ଅସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି, ତ ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି? এই ବନ୍ୟଜନ୍ତୁଙ୍କୁ ମାରି ତାଙ୍କର କ'ଣ ସେ ମୂଲ୍ୟବାନ ଚମଡ଼ା ହଉ କି ଦାନ୍ତ ହଉ ତାକୁ ବଜାରରେ ବିକ୍ରି କରିଥାନ୍ତି। ତ ସରକାର ଏହାକୁ ବେଆଇନ, କ'ଣ ବେଆଇନ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। କ'ଣ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ହତ୍ୟା କରିବା, କ'ଣ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ଶିକାର କରିବା ସରକାର ନିଷେଧ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଆମେ ଆମ ରାଜ୍ୟର କୋଉ କୋଉ ଅଞ୍ଚଳରେ କ'ଣ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା? ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ଟିକେ ଦେଖ। ଗୁଜରାଟରେ ଆମେ ସିଂହ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା। ଗୁଜରାଟରେ କ'ଣ ସିଂହ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା। ଆସାମରେ ଗଣ୍ଡା ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା, ନାଇଁ? ଗଣ୍ଡା ଓ ହାତୀ। ଓଡ଼ିଶା, କେରଳ ଓ କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ ଆମେ ହାତୀ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା। ଓଡ଼ିଶା, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ଆମେ କ'ଣ ବାଘ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା। ମାନେ ଏଇ ରାଜ୍ୟର ଜଙ୍ଗଲ ମାନଙ୍କରେ ଆମେ ଏହି ସବୁ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା। ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶରେ ଆମେ ଚମରି ଗାଈ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା। କ'ଣ ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶରେ ଆମେ ଚମରି ଗାଈ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା। ତ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏମାନଙ୍କୁ ଆମ ଜଙ୍ଗଲରେ ଦେଖୁଛି, ତ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ କହୁଥିଲି କେତେକ ଅସାମାଜିକ ଲୋକେ ତାଙ୍କର ଶିକାର କରି ସେ ମୂଲ୍ୟବାନ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକୁ ବଜାରରେ ବିକ୍ରି କରିଥାନ୍ତି। ଯଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଉଛି? ଆମର ପଶୁ ପକ୍ଷୀଙ୍କ କ'ଣ ସଂଖ୍ୟା କମିବାରେ ଲାଗିଛି। ସେଥିପାଇଁ ସରକାର ପଶୁ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ହତ୍ୟା କରିବା ନିଷେଧ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ କେତେକ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। କ'ଣ ଅଭୟାରଣ୍ୟ? ଆଚ୍ଛା, ଅଭୟାରଣ୍ୟ କ'ଣ କହିଲେ? କ'ଣ ଯୋଉଠି ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ମାନେ ନିର୍ଭୟରେ, ବିନା କୌଣସି ଭୟରେ ବିଚରଣ କରିପାରିବେ, ରହିପାରିବେ। ବୁଝିହେଉଛି? ମାନେ ସେଠାରେ ପଶୁ ପକ୍ଷୀଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ନିଷେଧ। ସେହି ଅଞ୍ଚଳରେ ପଶୁ ପକ୍ଷୀଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଏ ନାହିଁ। ବୁଝିହେଉଛି କି ନାହିଁ? କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ସରକାର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଆମେ ଦେଖିବା। ଏଇ ଦେଖ, ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ସାରଣୀ। କୋଉ ଅଭୟାରଣ୍ୟ, ଅଭୟାରଣ୍ୟର ନାଁ, କୋଉ ରାଜ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ ଅଛି ଏବଂ କେଉଁ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। କୋଉ ରାଜ୍ୟରେ ଅଛି ଆଉ କୋଉ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ, ଆମେ ଏଇଟା ଦେଖିବା। ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ସାରଣୀ, ମନେ ରଖିବ ଏଇ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ସବୁ, ଖାତାରେ ନୋଟ କରିକି ମନେ ରଖିବ। ବୁଝିହେଉଛି କି ନାହିଁ? ଏ ଦେଖ, ଜିମ୍ କର୍ବେଟ୍ ଜାତୀୟ ପାର୍କ। କ'ଣ ଜିମ୍ କର୍ବେଟ୍ ଜାତୀୟ ପାର୍କ କୋଉଠି ଅଛି? କୋଉ ରାଜ୍ୟରେ? ଉତ୍ତରାଞ୍ଚଳ। କୋଉ ରାଜ୍ୟରେ ଅଛି? ଉତ୍ତରାଞ୍ଚଳ ରାଜ୍ୟରେ ଅଛି। କ'ଣ ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ? ବାଘ। କୋଉ ଅଭୟାରଣ୍ୟ? ବାଘ ଅଭୟାରଣ୍ୟ। କୋଉଟା? ଜିମ୍ କର୍ବେଟ୍ ଜାତୀୟ ପାର୍କ ହେଲା। କାଜିରଙ୍ଗା। କ'ଣ କାଜିରଙ୍ଗା କୋଉଠି ଅଛି? ଆସାମରେ ଅଛି। କାଜିରଙ୍ଗା
ଆସାମରେ ଅଛି। କ'ଣ ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ? ଗଣ୍ଡା ବା ଗଣ୍ଡା ଅଭୟାରଣ୍ୟ। କୋଉଠି? କାଜିରଙ୍ଗା। ଗିର୍, ଗିର୍ କୋଉଠି ଅଛି? କୋଉ ରାଜ୍ୟରେ? ଗୁଜରାଟ। କୋଉଠି? ଗୁଜରାଟ। କ'ଣ ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ? ସିଂହ, ସିଂହ ଅଭୟାରଣ୍ୟ। ଚନ୍ଦକା, ଚନ୍ଦକା କୋଉ ରାଜ୍ୟରେ ଅଛି? ଓଡ଼ିଶା। କ'ଣ ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ? ଏଟା ହେଉଛି ହାତୀ ଅଭୟାରଣ୍ୟ। ଭରତପୁର, ଭରତପୁର କୋଉଠି ଅଛି? ରାଜସ୍ଥାନ। କୋଉଠି? ରାଜସ୍ଥାନ। କୋଉ ଅଭୟାରଣ୍ୟ? ପକ୍ଷୀ ଅଭୟାରଣ୍ୟ। ବାନ୍ଦିପୁର, ବାନ୍ଦିପୁର କ'ଣ କୋଉଠି ଅଛି? କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ। ଏଟା ହେଉଛି ବାଘ ଅଭୟାରଣ୍ୟ। କ'ଣ? ବାନ୍ଦିପୁର, କର୍ଣ୍ଣାଟକ, ବାଘ ଅଭୟାରଣ୍ୟ। ଶିମିଳିପାଲ, ଓଡ଼ିଶା। କ'ଣ? ଶିମିଳିପାଲ, ଓଡ଼ିଶା। କୋଉ ଅଭୟାରଣ୍ୟ? ବାଘ ଅଭୟାରଣ୍ୟ। ବୁଝିପାରିଲ? ତ ଏବେ ଏଇ ସବୁ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଟିକେ ମାନଚିତ୍ରରେ ଖୋଜିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ନାଇଁ? ଆସ ଖୋଜିବା। এই দেখো, ଦେଖିବା କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ। ବାନ୍ଦିପୁର, କ'ଣ? ବାନ୍ଦିପୁର। এই ଗିର୍ ଅଭୟାରଣ୍ୟ, କୋଉଟା? ଗିର୍। এই ଦେଖ କାଜିରଙ୍ଗା, କାଜିରଙ୍ଗା, ଗିର୍, ତୁମର ଏଇଟା ବାନ୍ଦିପୁର। ଏବଂ ଏହିପରି ଭାବରେ ଆହୁରି କ'ଣ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି। ତ ତମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବ କ'ଣ? ମାନଚିତ୍ରରେ ଦେଖି ଖୋଜିବା ପାଇଁ। ମାନଚିତ୍ରରେ ଖୋଜି ଖୋଜି ଦେଖିବ, ହେଲା? ମାନଚିତ୍ରରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ପିଲେ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଧନ୍ୟବାଦ।